that which article gives authority to enact taxing statute, how the authority has bifurcated the powers to collect and levy taxes, whether it is direct tax or it is indirect tax, right? We discussed Article 246, we have discussed Article 265 with reference to taxing statute. Then we also get some conceptual discussion on the concepts of taxation, like what is the meaning of tax, what is the meaning of duty, what is the meaning of fees, right? So these all we have discussed, and then we concluded the session by discussing various components of income tax. There are 5 components of income tax act. 5 પ્રકારના એવા બાબતો છે કે જે આવકવેરા કાયદાને સમજવા માટે સમજવા જરૂરી છે. આવા જે 5 કોમ્પોનન્ટ છે એ 5 કોમ્પોનન્ટમાં સૌથી પહેલું હતું ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961. The second one was the Annual Finance Act, which is in layman language called the budget provision. Then the third is income tax rules, which are framed by delegated legislation. This delegated legislation to implement the rules as well as for the implementation of the income tax act. Also annex or frames further rules and regulations. They are called, if framed by the central government, they are called the circulars, and if or as the case may be, notification also. સર્ક્યુલર્સ જે છે એ નોર્મલી આપણે જ્યારે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે ત્યારે એને કહીએ છીએ, અને જ્યારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ CBDT દ્વારા જ્યારે નિયમોમાં ફેરફાર કરવા, નિયમોમાં, હા કાયદામાં નહીં, નિયમોમાં અને જે રૂલ્સ છે અથવા તો કોઈક સંજોગો બદલાયા, ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ટાઈમ, right, કે due to this pandemic the last day for payment of the taxes on income, the date is extended by 2 months, by 3 months as and when necessary. So to declare these type of changes, it is not needed that the session of the parliament is required, but by central government or as the case may be by central board of direct taxes, these type of variations, amendments, changes, deletion, addition is possible by way of notification or circular. So this should also be understood when one is trying to learn the income tax act. And the last but not the least was the legal decisions or case law. જ્યારે પણ કોઈક કાયદાની જોગવાઈનો અર્થઘટનનો પ્રશ્ન ઊભો થાય, કારણ કે the whole act is purely based on the various entries, right? તો આપણે લાસ્ટ સેશન, લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં પણ we have discussed about various constitutional principles for interpretation, harmonious construction, colorable legislation, teeth and substance. આ બધા જે પ્રિન્સિપલ્સ છે એનો ઉપયોગ કરવાનો મેક્સિમમ આ ટેક્સિંગ સ્ટેચ્યુટમાં આવતા હોય છે, કારણ કે ઘણી એન્ટ્રીઝ એવી હોય છે કે જે એન્ટ્રીઝ આપણને એક જેવી લાગે, સરખી લાગે, સિમિલર લાગે. So in that case, these entries should be interpreted in the manner with the intention it was inserted. જે ઉદ્દેશની એન્ટ્રીઓ શેડ્યુલમાં મૂકવામાં આવેલી છે એ ઉદ્દેશના સંદર્ભમાં આ એન્ટ્રીઓનો અર્થઘટન કરવું પડે. તો એના માટે one has to rely not only on these 4 components, but the 5th one is also very important, અને એ પ્રમાણે અદાલતના ચુકાદાઓ છે એનો પણ આધાર લેવો પડતો હોય છે. This was our discussion which we concluded in the last session, right? I hope I am audible to everyone. If
you are not able to hear my voice, write in the chat box. Chat box is open, so I will immediately do the needful if it is in my hand. Okay, so in today's session, as I have titled the meeting also about the important definitions of income tax act, some important concepts which one should know before starting learning the income tax act. કેટલીક એવા શબ્દોના અર્થ છે જે શબ્દોના અર્થ વ્યક્તિએ સમજવા પડે જો એને આ ઇન્કમ ટેક્સનો કાયદો વ્યવસ્થિત રીતે સમજવો હોય તો આજે મારો પ્રયત્ન રહેશે કે હું બે એવા કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિસ્કશન તમારી સાથે કરું. આ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિસ્કશન હું તમને થોડું એની સાથે સાથે Is my screen visible to you? કોઈ પણ મને પ્લીઝ કહી શકશે? Is it visible to you? Yes, ma'am. Okay, thank you. આ કોન્સેપ્ટ્સ પર પહોંચવું હોય તો આજના લેક્ચરમાં જે આ બે કોન્સેપ્ટ્સ મેં કીધે અહીંયા લખેલા છે એસેસમેન્ટ યર અને પ્રીવિયસ યર એ સમજવું. એની પહેલા એ શા માટે સમજવા જરૂરી છે એ સમજવા માટે એની જરૂરિયાત the necessity to know about the various concepts used under or given by the Income Tax Act. The taxes, as you can read also from your screen, the tax is a charge imposed and collected by government. This we have already discussed to meet the expenditures of the nation or as the case may be of the state. રાજ્યના જે ખર્ચાઓ થતા હોય છે અત્યારે આ મોન્સૂનની સિઝન છે આપણે જોઈએ છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ કેવ્સ થઈ જાય છે રાઈટ રસ્તા તૂટી જાય છે ઝડ પડી જાય છે ક્યાંક પાણીની પાઇપલાઇન તૂટી ગઈ હોય છે કોઈક જગ્યાએ અત્યારે ડ્યુરિંગ ધીસ પેન્ડેમિક ઓલ્સો ધ ગવર્મેન્ટ is doing many such services which are necessary for protection of one's health. તો આ બધા માટે રાજ્ય કે દેશ પૈસા ક્યાંથી લાવે છે? So these expenditures are met with the charge or the taxes paid by the SSC. The tax on income is charged on the income of person. હવે એ તો બહુ ઇઝી છે કે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ છે તે itself speaks રેસિપ્સા લોક્વિટર વસ્તુ સ્વયં બોલે છે. શું બોલે છે કે એક જ મિનિટ કોઈ સ્ટુડન્ટને તકલીફ છે. The title of the act itself says that the tax will be levied or collected on the income earned by the person and when the income earned during the previous year. This earned income of a person during the previous year, the tax will be collected in the immediate assessment year. આ તો માત્ર આ કાયદા માટેની એક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જે મેં તમારી સામે મૂકી. શું મૂક્યો કે ગુજરાતીમાં if we say then in that case જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવક મેળવે છે તો એ આવક ઉપર ટેક્સ મૂકવાની અને ટેક્સ ઉઘરાવવાની સત્તા સરકાર પાસે છે. પણ આ આવક વ્યક્તિ દ્વારા કમાયેલી હોવી જોઈએ. વ્યક્તિની અંદર પર્સન ખાસ શબ્દ
આવક અગાઉના વર્ષમાં કમાયેલી હોય છે અને એની ઉપર આવતા એસેસમેન્ટ યરમાં આ કર ચૂકવવાનો હોય છે. તો આપણી પાસે 3 નવા શબ્દો આવે: પર્સન, પ્રીવિયસ યર, એસેસમેન્ટ યર, ચોથું બી છે ઇન્કમ. રાઈટ? આ 4 શબ્દો જો એક જ સેન્ટેન્સ સમજવા માટે આપણે જોવા પડે. તો એમાં આપણે શરૂઆત કરી. પર્સન ઇઝ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ many other concepts also. So I would like to deal with the concept or definition of person after conclusion of previous year and assessment year. વ્યક્તિ વિશેની જે વ્યાખ્યા છે તે સમજ છે એ સમજવા માટે પહેલા એસેસમેન્ટ યર અને પ્રીવિયસ યર સમજવું પડશે. તો એ સમજ્યા બાદ આપણે વ્યક્તિ વિશેની જોગવાઈ સમજીશું. એકતા પ્લીઝ મ્યુટ યોર માઇક. Otherwise I have to mute everyone. Yes. તો પહેલા આપણે જોઈએ કે what is assessment year, right? હવે for the students of Gujarati medium આ એક બે સેન્ટેન્સીસ લખી લો જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા અત્યાર સુધીમાં. For English medium students, I am always sharing the word file in this channel of principles of taxation. So the English medium student will not find difficulty to refer this file for their reading purpose. પણ ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સને એઝ ઇંગ્લિશમાં ટાઈપ કરેલી ફાઇલ હોય છે, so I am trying to translate it for તમારા ઇઝીથી તમે સમજી શકો એટલા માટે. આવક ઉપર હું ખૂબ ધીમે બોલું છું છતાં બી રહી જાય તો અનમ્યુટ કરીને કહેજો. આવક ઉપર સરકાર દ્વારા કર ઉઘરાવવામાં આવે છે. આ આવક વ્યક્તિ દ્વારા અગાઉના વર્ષમાં કમાયેલી હોવી જોઈએ અને તેની ઉપર તેના તરત પછીના આકારણી વર્ષમાં વેરાની જવાબદારી ઊભી થાય છે. ક્લિયર? આટલું લખાયું? હવે let us discuss what is assessment year. પૂજાભાઈ લખાઈ ગયું ગુજરાતીમાં? મેમ. ઓકે, અવાજ આવે છે? હા. Sanjana, are you able to hear my voice? Sanjana Brahmat or Sanjana Thakur, જેને બી બોલવું હોય. ના મેમ, તમે જે બોલ્યા ને સંભળાયું નહીં, જે ડેફિનેશન બોલ્યા ને લખવાની એ ના સંભળાયું. કદાચ તમે એવું હોય તો ક્યાંક ઘરમાં બેઠા હોય તો થોડીક એવી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં નેટવર્કના વ્યવસ્થિત પેલા સિગ્નલ્સ આવે. એ હવે સંભળાય છે પણ એ વખતે મેં કદાચ ચાલુ કર્યું હશે ને એટલે 5-1 મિનિટ ના આવે. You can write your query in our chat box also. I will simultaneously reading the chat box also. So let us now discuss the first basic concept of Income Tax Act, that is assessment year अथवा तो आकारणी वर्ष, राइट?
આ રહ્યું એસેસમેન્ટ યર સેક્શન 2 સબસેક્શન 9. વિડિયો વચ્ચે વચ્ચે ઓફ કરું છું કે જેથી ડિસ્કશન વખતે તમને અવાજ કટ થયા વગર આવે, વોઇસ ક્વોલિટી વધારે સારી રહે એટલા માટે. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આકારની વર્ષ અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 2 ક્લોઝ 9 એવું કહે છે કાયદો કે આકારની વર્ષ 12 મહિનાનું હોવું જોઈએ. What the law says by section 2 subclause 9 that assessment year should be consisting of a period of 12 months. If you want to note it down. Assessment year is a period of 12 months, 1 to 12 months, starting from April to 31st, ending to 31st March. Assessment year is a period of 12 months starting from 1st April and ending to 31st March. તમે ગણી જુઓ 12 મહિના થતા હશે, right? So this is the provision of section 2 subsection 9. ગુજરાતીમાં આકારની વર્ષ એ 12 મહિનાનો સમયગાળો છે જે 1 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે અને 31 એપ્રિલે પૂરો થાય છે. Am I right? 31 March. Yes. So I should also check that you are attending the lecture attentively or not. I am satisfied that you are listening very attentively. It ends પૂરો થાય છે 31 માર્ચે. પણ 31 માર્ચ કયા વર્ષની? તો 31 માર્ચ ત્યારબાદના વર્ષની, રાઈટ? તો જ 12 મહિના પૂરા થશે. I am happy that you all are attending the lecture attentively. So this is the provision of section 2 subsection 9. Assessment year is a period of 12 months. આ મોડે જ થઈ જવું જોઈએ આજે. Assessment year is the period of 12 months starting from 1st of April and ending at 31st March of the next year. આકારની વર્ષ એ 12 મહિનાનો સમયગાળો છે જે 1 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે અને બીજા વર્ષની 31 માર્ચે પૂરો થાય છે. પણ આ એસેસમેન્ટ યરનું મહત્વ શું? What is the importance? The income earned in the previous year is taxable under the immediate assessment year. તો આપણે તમારામાંથી કોઈ કહી શકશે કે અત્યારે જે એસેસમેન્ટ યર અત્યારે કયું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે? પહેલા તો એ ફોરગેટ અબાઉટ એસેસમેન્ટ યર.
કે પ્રીવિયસ યર કે ફાઇનાન્શિયલ યર, આ બધા શબ્દો ભૂલી જાઓ, પણ આપણે આ કહેવું હોય કે આ વર્ષ ચાલી રહ્યું છે, તો અત્યારે કયું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે? રાઈટ? અને શૈક્ષણિક વર્ષ કહીએ તો 2021, કારણ કે આપણું એકેડેમિક સેશન જૂનથી શરૂ થયું અને આવતા મે મહિના સુધી ચાલુ રહેશે. તો આ વર્ષનો જૂનથી ડિસેમ્બરનો સમય 2020 સુધીનો અને 2021નો જાન્યુઆરીથી મે મહિના સુધીનો, રાઈટ? તો આ શૈક્ષણિક વર્ષમાં 2 વર્ષ આવે છે, 20 અને 21. તો એક એકેડેમિક યર તરીકે 2021 કહીએ છીએ. હવે આપણે જરાક ઇન્કમ ટેક્સની ભાષામાં આવીએ તો અત્યારે જે કોઈ પણ વ્યક્તિએ આખા પાછળના વર્ષમાં આવક મેળવેલી હોય, એને અત્યારે આ વર્ષે આવક ઉપર ટેક્સ ભરવાનો થાય. તો એ વ્યક્તિ માટે એસેસમેન્ટ યર ઇઝ 2021, રાઈટ? અત્યારે ટેક્સ તમારામાંથી જો કોઈ સર્વિસ કરતા હોય અને ટેક્સેબલ ઇન્કમ હોય, તો they have to pay tax which is extended. The date of payment of tax on income is extended by the circular till November, right? તો નવેમ્બર મહિના સુધીમાં વ્યક્તિએ કમાયેલી આવક ઉપર જે ટેક્સ ભરવાનો છે એ ટેક્સ એસેસમેન્ટ યર 2021માં ભરવાનો છે. તો એસેસમેન્ટ યર 2021 અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. ક્લિયર? ક્યારથી ચાલુ થયું? 1 એપ્રિલથી. ક્યાં સુધી ચાલશે? 31 માર્ચ 21 સુધી ચાલશે, રાઈટ? બીકોઝ ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ 12 months. સો એસેસમેન્ટ યર માટે આ સમજવું જરૂરી છે, કારણ કે એસેસમેન્ટ યરમાં આગળના વર્ષની આવકની ગણતરી કરવાની છે. આગળનો વર્ષ કયો થશે? તો ફોર ધેટ ટુ નો ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી ઇન્કમ ઓફ અ પર્સન, one must first decide which is his or her previous year. આગામી વર્ષમાં ટેક્સ ચૂકવવા માટે વ્યક્તિએ સૌથી પહેલા પોતાની આગળના વર્ષની ઇન્કમ જોવી પડે. આગળના વર્ષ તો કેટલા બધા થઈ ગયા, જન્મે ત્યારથી અત્યાર સુધીના, રાઈટ? કોઈ 22 વર્ષનું હોય, કોઈ 24 વર્ષનું હોય, કોઈ 27 વર્ષનું હોય, કોઈ 30 વર્ષનું હોય, તો અત્યાર સુધીમાં કમાયેલી બધી જ આવક ઉપર દર વર્ષે ટેક્સ ભરવાનો. So the tax act rather says by its provision under section 3, કલમ 3 પ્રમાણે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ એવું જણાવે છે કે વ્યક્તિની પાછળના વર્ષમાં કમાયેલી આવક ઉપર એણે આગામી વર્ષમાં કર ભરવાનો રહેશે. પાછળનો વર્ષ એટલે, હવે ધ્યાન રાખજો, પ્રીવિયસ યર, પાછળનો વર્ષ એટલે આકારણી વર્ષની તરત અગાઉના 12 વર્ષનો સમયગાળો. Previous year means, this is not written in section 3, I am giving you the explanation. As a previous year means the year immediately preceding to assessment year and consisting of 12 months. આગામી વર્ષના તરત પહેલાના 12 મહિનાનો સમયગાળો એને અગાઉનું વર્ષ, પાછળનું વર્ષ, previous year કહેવામાં આવે છે. So it is also consisting of 12 months like assessment year, right? It also commences with 1st April and ends at 31st March. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રીવિયસ યર. હવે આટલું જો ખબર પડી હોય તો હું હજી આગળ પ્રીવિયસ યરમાં થોડુંક ડિસ્કશન કરવા
માંગીશ. જ્યારે પણ આ પ્રીવિયસ યર વિશે ની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી હતી ત્યારે ટીલ ધ યર 89-90 ફાઇનાન્શિયલ યર, થોડાક શબ્દો આ સબ્જેક્ટની અંદર આવા આવશે કે ફાઇનાન્શિયલ યર, એસેસમેન્ટ યર, પ્રીવિયસ યર, તો કન્ફ્યુઝ ના થતા. પણ ફાઇનાન્શિયલ યર એટલે ધ પીરિયડ ઓફ અગેન 12 months સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એપ્રિલ એન્ડ એન્ડિંગ ટુ માર્ચ. તો ફ્રોમ ધી ફાઇનાન્શિયલ યર 89-90 89-90માં જે ફાઇનાન્શિયલ યર હતું એમાં હવે જોજો એવું ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું કે ફાઇનાન્શિયલ યરને હંમેશા પ્રીવિયસ યરને ફોલો કરશે અને દરેક પ્રીવિયસ યર એ દરેક માટે એક સરખું રહેશે. શું જરૂરિયાત હતી આવું કરવાની? what was declared by the financial year 89-91? It was declared that financial year is followed by previous year, and further the uniform previous year has to be followed for all source of income. પાછળનું વર્ષ દરેક વ્યક્તિ માટે એક સરખું રહેશે અને દરેક વ્યક્તિના દરેક પ્રકારની ઇન્કમ માટે પ્રીવિયસ યર એક સમાન રહેશે. શું જરૂર છે? તમે જુઓ, આ ઇન્કમ છે એ બધા તો કંઈ સેલરી ઉપર ઇન્કમ મેળવતા ના હોય, જુદી જુદી રીતે મેળવતા હોય, રાઈટ? ઘણાને પોતાની પેઢી હોય, ફર્મ હોય, પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય, કોઈને પોતાનો ધંધો હોય. હવે કોઈ હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે વર્ષને ફોલો કરતું હોય તો એ વર્ષ કારતક મહિનાથી શરૂ થાય, આસો મહિનામાં પૂરું થાય, રાઈટ? ટેક્સ ભરવાનો છે ઇંગ્લિશ મહિના પ્રમાણે. સો ઇન ધેટ કેસ નોર્મલી ધી કારતક મહિનો કમ્સ ડ્યુરિંગ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર. તો એનું વેપારી વર્ષ ક્યારથી શરૂ થશે? નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને પૂરું ક્યારે થશે? પછીના ઓક્ટોબર મહિનામાં, રાઈટ? તો હવે એણે જો પોતાનું પ્રીવિયસ યર ગુજરાતી મહિના પ્રમાણે રાખ્યું હોય તો એનું કંઈક જુદું જ પિક્ચર ચાલતું હશે. હવે કોઈક વ્યક્તિ એવા છે કે ના અમે તો શૈક્ષણિક સંસ્થા ચલાવીએ છીએ અને અમે શૈક્ષણિક સંસ્થા ચલાવીએ છીએ માટે અમારું તો એકેડેમિક યર થાય અને એ ક્યારથી શરૂ થાય? જૂનથી શરૂ થાય અને મેમાં પૂરું થાય. એટલે અમે તો ટેક્સ જૂનથી મે વાળા 12 મહિના પ્રમાણે ગણીને આપીશું. કોઈક બિચારો સેલેરાઇડ પર્સન હોય કે જે કંપનીમાં કામ કરે છે, એની કંપની છે તે ફોરેન ટ્રાન્ઝેક્શન વધારે કરે છે, જેની અહીંયા બ્રાન્ચ ઓફિસ છે. તો નોર્મલી આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ વર્ષે એટલે ફાઇનાન્શિયલ યર છે એ 1 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈને 31 ડિસેમ્બરે પૂરું થતું હોય છે. ધેન ઇન ધેટ કેસ આ વળી ત્રીજો પ્રકાર મળ્યો આપણને વર્ષનો. ઘણી જગ્યાએ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થાય છે અને ઓગસ્ટમાં પૂરું થતું હોય છે, જે અકાઉન્ટ્સ લખવામાં આવે છે. તો there are many possibilities of various types of financial year, assessment year, and so as the case of previous year. તો એવા સંજોગોમાં કન્સિસ્ટન્સી જળવાતી નથી. In that case, no consistency can be maintained if each and every person follows according to his transaction the financial year, previous year, or as the case may be assessment year. Then in that case, it is difficult to manage the tax collection and to create the liability to pay the tax. એટલા માટે the declaration was made in the financial year 89-90 that from this financial year onwards, previous year will always followed, rather assessment year or financial year will always followed by previous year.
તો એસેસમેન્ટ યર એટલે શું? સેક્શન 2 સબ ક્લોઝ 9 માં કીધું કે 1 એપ્રિલ થી 31 માર્ચ, એ કહી દીધું પહેલેથી. એટલે એની પરત પહેલાનું એટલે ઓટોમેટિકલી પ્રીવિયસ યર શું થઈ ગયું? which starts again from 1st April and ends to 31st March. તો આવો સુધારો આ એક થોડોક રેફરન્સ પાછળના લેક્ચરનો કે કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, રાઈટ? એની અંદરથી સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્પોનન્ટ ધી એન્યુઅલ ફાઇનાન્સ એક્ટ. તો આ જે 89-90 માં જે ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું એ ક્યાં ડિક્લેર થયું હશે? ધી એન્યુઅલ ફાઇનાન્સ એક્ટની અંદર ડિક્લેર થયું. એટલે કે જ્યારે 89-90 નું બજેટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે બહાર પાડ્યું હશે એમાં આ પ્રોવિઝન મૂકવામાં આવી કે હવે પછી દરેક પ્રીવિયસ યર એટલે ફાઇનાન્શિયલ યરની આગળના 12 મહિના અને ગવર્મેન્ટના ફાઇનાન્શિયલ યર ક્યારથી શરૂ થાય છે? 1 એપ્રિલ, રાઈટ? સો આ રીતે કન્સિસ્ટન્સી લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીના ડિસ્કશનમાં ખબર પડી? Anyone can unmute and say, do you have any question? Or write in the chat box also. I have unmuted everyone's mic. Yes, Taratna? મેડમ અસેસમેન્ટ યર એટલે હાલની જે આવક આપણે પે કરવાની છે જે ગયા વર્ષની એ 20-21 કહેવાય. અત્યારે આપણે જે અત્યારે ગયા વર્ષે એસેસમેન્ટ યર છે એ 20-21 ચાલે છે અને પાછળનો વર્ષ એટલે 19-20. ઓકે, એટલે 19-20 ની જે આવક કમાયેલી હોય એ અસેસમેન્ટ યર 20-21 માં પે કરવાની આપણે. રાઈટ, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. ઓકે મેડમ, થેન્ક યુ. Now I have a question for you. I have shared my screen and I have typed a question for you. The question is, you can read also. Mr. Sandeep કે જેણે પોતાનો બિઝનેસ 18 ડિસેમ્બર 2018 ચાલુ કરેલો છે તો એનું પ્રીવિયસ યર કયું ગણાશે અને એનું નેક્સ્ટ એસેસમેન્ટ યર કયું કહેવાશે? ચેટ બોક્સમાં લખો બધા. મિસ્ટર સંદીપ કે જેણે પોતાનો બિઝનેસ વેપાર ધંધો 18 ડિસેમ્બર 2018 શરૂ કરેલો છે તો એનું પ્રીવિયસ યર કયું અને એનું એસેસમેન્ટ યર કયું? Mr. Sandeep has started his business from 18th December 2018, which is his previous year and which is his assessment year. Yet I have received only one reply. What others are doing? Snoring, having their tea, breakfast. ક્લાસમાં તો એકાદ જણને જ બોલવા મળે, એ તો બધાને લખવું હોય તો લખી શકાય. આગળની કોમેન્ટ વાંચીને તો પાછળના બધા લખતા નથી ને. Yes, you all are absolutely right. જેને જેને બી એવું લખ્યું છે આ ક્વેશ્ચનની અંદર એનું પ્રીવિયસ યર અને assessment year. So previous year will be
sorry, 17 આ એનું થશે એસેસમેન્ટ યર અને આ થશે એનું પ્રીવિયસ યર. હવે આ જ પ્રોબ્લેમની અંદર તમે વિચારો કે આપણે તો આગળ આ એસેસમેન્ટ યરની ડેફિનેશન, આ પ્રીવિયસ યરની ડેફિનેશન, એમાં સૌથી પહેલા અગત્યની બાબત છે જે પીરિયડ ઓફ 12 months. હવે ભાઈ સંદીપે તો બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે ડિસેમ્બર મહિનામાં, તો પછી શું એના દ્વારા પ્રીવિયસ યર ની જે જોગવાઈ છે એનું પાલન કરી શકાશે? ડિસેમ્બરમાં શરૂ કર્યો બિઝનેસ એટલે ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, કેટલા મહિના થયા? 4 મહિના. એનું પ્રીવિયસ યર કહેવાશે 17-18, પણ એનો બિઝનેસ શરૂ થયો છે ડિસેમ્બરમાં, તો એનો પ્રીવિયસ યર હકીકતમાં કેટલા મહિનાનું થયું? ફ્રોમ 18th December 2018 to 31st March 2019, consisting of not even whole 4 months but 3.5 months. તો આ બાબત, આવા સંજોગો ઊભા થાય તો is it violating the provision of both these sections, section 2 subclause 9 અને section 3 regarding previous year? So for this type of incidents, કાયદો also, the law also offers some exceptions. Exceptions to the rule of the 12 months period. 12 મહિનાના સમયગાળાનો જે નિયમ છે એ નિયમના કેટલાક અપવાદો પણ કાયદો જ આપે છે. શા માટે? કારણ કે law wants to be enforced successfully, intended to enact it. આ જે કાયદો છે તે આ ઉદ્દેશથી જ ઘડવામાં આવે છે કે એનો 100% સફળતાપૂર્વક અમલ કરાવી શકાય. સો ફોર ધેટ મેટર, એક્સેપ્શન શું છે કે જ્યારે કોઈ નવો શરૂ થતો બિઝનેસ હશે, નવી શરૂ થતી આવક હશે, તો એવી આવક ઊભી થઈ હશે તો એનું પહેલું વર્ષ, એટલે કોઈ પણ કરદાતા એસએસસી ની ઇન્કમ ટેક્સેબલ થઈ છે એ પહેલું વર્ષ 12 મહિનાનું ન હોય તો ચાલશે, રાઈટ? સો ધ એક્સેપ્શન ઇઝ, ઓર રાધર એક્સપ્લેનેશન પણ કહી શકો તમને, પણ હું એને અપવાદ વધારે કહેવાનું પ્રિફર કરીશ. ધ એક્સેપ્શન ઇઝ that if the SSE is filing his first return, his or her, then it may possible that the first return is filed on the income earned by him for the period lesser than 12 months. કરદાતા પોતાનો પહેલો આવકવેરો ભરતો હોય ત્યારે જો પહેલા આવકવેરો ભરતી વખતે એની આકારવામાં આવેલી આવકનો સમયગાળો 12 મહિનાથી ઓછો હશે તો ચાલશે, પણ ફ્રોમ ધી ઇમિડિયેટ નેક્સ્ટ યર that period will automatically come to the 12 months. કેવી રીતે થશે? આ જ એક્ઝામ્પલમાં આગળ જોઈએ. પહેલું પ્રીવિયસ યર છે, એ પ્રીવિયસ યરમાં એ જે પણ ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝ કરશે એ ઇન્કમ એની હશે, એમાં એ લખશે ઇન્કમ અર્ન્ડ ફ્રોમ 18 December 2018 to 31st
right? That is ખ્યાલ આવ્યો? એને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું એસેસમેન્ટ કરવા માંગતી હોય ઇન્કમનું, ત્યારે એ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ બનાવશે કે મેં ક્યાંથી ક્યાંથી આ વર્ષમાં આવક મેળવેલી છે. એના માટે એને ઉપર આપણે કાંઈક તો ટાઇટલ મારીશું લખતી વખતે, તો સાચું કામ કરતી વખતે કરદાતા શું લખશે કે મારો ધંધો 18/12 થી શરૂ થયો છે, તો 18/12 થી 31 માર્ચ સુધીમાં મારા દ્વારા કમાવામાં આવેલી આવકનો હિસાબ, રાઈટ? તો એ જે સમયગાળો થયો એનું પહેલું છે માટે એનો પીરિયડ થશે 12 એટલે ડિસેમ્બર થી લઈને માર્ચ મહિના સુધીનો એપ્રોક્સિમેટલી ઓફ 4 months. પછી બીજું વર્ષ શરૂ થશે એનું આના જ પછી. ક્યારે થશે? તરત શરૂ 1st એપ્રિલ 2019 થી. અને કોઈ પણ યર પૂરું ક્યારે થાય? થઈ ગયો એક્ઝેક્ટ 12 months નો પીરિયડ આવી ગયો. રાઈટ? તો આવા સંજોગોમાં આ જે પ્રીવિયસ યર છે it does not violate the provision of these two sections. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ જે વસ્તુ છે એને આ રીતે કહી શકાય કે ઉપરની જોગવાઈ પ્રમાણે કેટલાક અપવાદો છે. હું ધીમે ધીમે પછી લખાવું છું, પહેલા સમજી લો. આ જોગવાઈ પ્રમાણે એ અપવાદ થાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનો નવો બિઝનેસ કે આવક ઊભી કરે તો તેનું પ્રથમ આગળનું વર્ષ 12 મહિનાથી ઓછા સમયનું હોઈ શકે, પણ કોઈ પણ વખત કોઈ પણ પ્રીવિયસ યર 12 મહિનાથી વધારે સમયનું હોઈ શકે નહીં. ક્લિયર? લખવું હોય તો લખી નાખો, પહેલા ગુજરાતીમાં એન્ડ ધેન ઇન ઇંગ્લિશ. If a person has started earning then his first previous year may consist less than 12 months period. But it never exceeds 12 months period. ગુજરાતીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની પ્રથમ આવક માટે પાછળના વર્ષની અથવા અગાઉના વર્ષની, તમારે જે લખવું હોય, ગણતરી કરતો હોય ત્યારે અગાઉનું વર્ષ 12 મહિનાના
સમયગાળા કરતા ઓછું હોઈ શકે, પરંતુ તે ક્યારેય 12 મહિનાથી વધારે સમયનું હોઈ શકે નહીં. રાઈટ? એને એવું પણ એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો the exception is a newly set up business or profession. નવો શરૂ કરવામાં આવેલો વેપાર કે ધંધો એ આ કલમ 3 નું અપવાદ કહી શકાય. ક્લિયર અહીંયા સુધી? Either reply or answer. શની, સમજ પડી? Sunny, unmute and then follow. Yes, ma'am. Okay, આરતીબેન, આજે વોઇસ નો કોઈ તકલીફ નથી આવતી ને? મેમ ખાલી બહુ ધીરો ધીરો સંભળાય છે, વોઇસ બહુ સ્લો છે. અચ્છા, ધીરો ધીરો સંભળાય છે. હવે મારી સરનેમ તો અંબાણી બી નથી યાર. ના વાંધો નહીં. વોલ્યુમ કદાચ મોટો તમારામાં તો થતો હોય તો મેક્સિમમ કરી જુઓ. વધારે ના, મેં એને સ્પીકર જોડે બી કનેક્ટ કર્યો છે એટલે થોડો સંભળાય એમ. નસીમ, વાંધો નહીં, એડજસ્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. નસીમ, આજે તકલીફ નથી પડી ને લોગિન કરવામાં? મેડમ એક્ઝામ લેવાની છે. અત્યારે આપણે એક્ઝામ ની વાત નથી કરતા વિજયભાઈ. મેં જે ભણાવ્યું એ સાંભળ્યું, તમે સમજ્યા? આજે અત્યારે ચાલુ કર્યું મેડમ, આજે 2 દિવસથી બહાર હતો એટલે. હા, તો પછી ચાલુ કરીએ ચડીએ તો જોઈએ કે આપણા ડબ્બામાં કોણ કોણ બેઠું છે. પછી જગ્યામાં હા હા, પ્લીઝ મ્યુટ. હા બરાબર. નસીમ, આજે તકલીફ નથી પડી ને? ના મેડમ, મારે તકલીફ નહીં પડી. ઓકે. વિનોદ. ઓકે મેડમ, થેન્ક યુ. વિનોદ, Vinod, can you hear me? તો આજે આપણે જે ભણ્યા, હજી તો we have reached to the halfway from the previous year. હજી તો previous year માં પણ આપણે અડધા રસ્તે આવેલા છે. I would like to continue with further provision of previous year. અત્યાર સુધી one point is clear that whatever income is earned in previous year is chargeable, liable to pay tax in the next assessment year. પણ એવું થઈ શકે જેમ previous year 12 મહિનાથી ઓછું પણ હોય છે. And is it possible કે જે વર્ષે કમાઈએ એ જ વર્ષે ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ ભરવો પડે? તો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ provides further exceptions to the rule that income of previous year is taxable in the next assessment year. ઇન્કમ ટેક્સ નો કાયદો એવું કહે છે કે પાછળના વર્ષમાં કમાયેલી આવક ઉપર કર ક્યારે ભરવાનો છે? આવતા આકારણી વર્ષમાં. કાયદો એવું મને કહી જ ના શકે કે બેન તમારી આ પાછળના વર્ષની આવક ઉપર તમારે ભરવાનો છે, પણ તમે જે આ 1 એપ્રિલ 2020 થી જે ફાઇનાન્શિયલ યર શરૂ થયું છે એમાં અને આ વખતે નવેમ્બર સુધી ટેક્સ ભરવાનો છે, તો 1 એપ્રિલ થી શરૂ કરીને 30 નવેમ્બર સુધી કમાયેલી આવક ઉપર પણ નવેમ્બરમાં રિટર્ન ફાઇલ કરો ત્યારે ટેક્સ ભરી દો. આવું ફરજિયાત રીતે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ દ્વારા અથવા તો કોઈ નિયમ બનાવીને, કોઈ સર્ક્યુલર બહાર પાડીને, કોઈ નોટિફિકેશન ડિક્લેર કરીને જાહેર કરી શકાય ખરું?
કાયદો એવો સારામાં સારો સક્સેસફુલ કહેવાય કે જે બધા જ રસ્તા ખુલ્લા રાખે. તો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ્સ some exceptions to the rule that income of previous year is chargeable in the next assessment year. આવકવેરાનો કાયદો એવો અપવાદ પણ આપે છે કે આગળના વર્ષમાં કમાયેલી આવક ઉપર પછીના આગામી વર્ષમાં કર ચૂકવવાનો એનો અપવાદ આપે છે. શું અપવાદ છે? જે વર્ષે કમાઓ એ જ વર્ષે ટેક્સ ભરો. The income earned in the year is liable for tax in the same year. એવું ક્યારે કહી શકે છે? There are 5 consequences situations where income of previous year is taxable under the same previous year. કયા કયા એવા બાબતો છે? There are 5 such instances where income earned in the year it is liable for tax. 5 બાબતો છે. ડિટેલમાં if time will not permit we will continue the next session from the same provision. Section 172, Section 174, Section 174 capital A, Section 175 and Section 176. These are the 5 different provisions where Income Tax Act directs the assessee to pay the tax in the same year in which it is earned. આવકવેરાનો કાયદો એ એવું સૂચના આપે છે. એવી સૂચના આપે છે કે આવી આવક જે વર્ષે કમાઈ હશે એ જ વર્ષે ટેક્સ ભરવાનો થશે. ક્યારે? આ 5 સેક્શનમાં પડતી જો સિચ્યુએશન એમાં અસર કરતી હશે તો. સૌથી પહેલી જોઈએ, આમ તો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે, I would like to conclude here and we will continue with the same topic in the next session. And you will be informed through MS Teams taxation channel when our next session will be scheduled. આજના અત્યાર સુધીના સેશનમાં જો તમને કોઈ તકલીફ હોય તો તમે મને કહી શકો છો. Do you have any query? You can ask me. I am ending the session here, પણ સ્ટુડન્ટ્સને કેટલીક સૂચના છે કે તમે સીધી આ ચેનલ બંધ કરી અને બીજી ચેનલમાં જોઈન ન થાઓ. સૌથી પહેલા અહીંયાથી જ્યારે પણ મીટિંગ ઓફ કરવામાં આવે અથવા તો તમારા મોબાઈલના કે કમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન પર પેલું લાલ કલરનું ફોનનું બટન હશે, રાઈટ? તમને ના ખ્યાલ હોય તો હું તમને બતાવું. આ જે લાલ કલરનું બટન છે ને એને પ્રેસ કરીને આ મીટિંગની બહાર જાઓ. નહીતર એવું થાય છે કે તમે આખો દિવસ અમે જ્યારે બીજી મીટિંગ શેડ્યુલ કરીએ ત્યાં સુધી તમે આ મીટિંગ ચાલુ જ રહે છે. It may cause some damages to your data also. I am not aware technically. But whenever you leave the meeting or online session schedule in the MS Teams, તો તમારા મોબાઈલના સ્ક્રીન પર આ રેડ બટન હોય એને પ્રેસ કરીને પછી બહાર જાઓ. Even if I end this meeting from my side, you are supposed to leave the team or the channel by pressing this hang up button. Okay? આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો. પછી ઘણી વખત એવું થાય છે કે એક સાથે 2-3 જગ્યાએ તમારી સાઇનિંગ બોલે છે, right? So this may cause damage to your application also. Okay? So thank you very much and I conclude